اور آپ سب کو کھجوروں کا اتوار بہت بہت مبارک ہو. ہیپی پام سنڈے. اس کو کھجوری اتوار بھی کہتے ہیں. تو آپ سب کو آج کا دن، جس میں یقیناً ہمارا خداوند بادشاہ، وہ میں صبح سوچ رہا تھا، ان کو سمجھ اب آئی کہ یسوع مسیح بادشاہ بن کر یروشلم میں داخل ہوئے ہیں. یسوع مسیح تو پیدا ہی بادشاہ ہوئے تھے. آمین. مجوسیوں نے تو یہی بتایا تھا نا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. لیکن یہودیوں کو بڑی دیر سے سمجھ آئی کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. جب بھی خداوند عید پر یروشلم آتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے، وہ گلیل کا نبی آیا نہیں ہے، گلیل کا نبی کدھر ہے؟ وہ ناصرت کا رہنے والا ناصری کدھر ہے؟ تو انہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ناصری بھی ہے اور یہ بادشاہ بھی ہے، یہ خداوند بھی ہے، یہ بادشاہ بھی ہے. سو آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالے متی کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات. متی کی انجیل 21 باب اور اس کی پہلی 11 آیت لکھیں. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہیں وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آج صبح سے کچھ طبیعت خراب تھی، لیکن میں پھر بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ ہمیں فضل دیتا ہے اور کلام دیتا ہے. آمین. تو 4 اہم کردار اس حوالے میں پائے جاتے ہیں اور ہم ان 4 کردار کے اوپر آج بات کریں گے. آمین. اکثر جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو حوالہ تو وہی پڑھنا ہوتا ہے، کلام بھی وہی ہوتا ہے، لیکن بات اس میں سے خدا نہیں کرتا ہے. آمین. تو میرا ایمان ہے کہ خداوند اس میں جو آج خداوند نے میرے دل میں بات رکھی ہے اس سے آپ برکت پائیں گے.
खुदावन इससे पहले भी यरूशलेम जाया करते थे। खास तौर पर यीशु मसीह जरूर ईद के मौका पर यरूशलेम जाते थे, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफी नजर आ रहा था। यीशु मसीह जाते थे अपने शागिर्दों के साथ। 30 साल की उम्र से पहले यीशु मसीह जाते थे अपने माँ बाप के साथ। एक दफा हमें पता है कि यीशु मसीह जो है वो हैकल में गुम भी हो गए थे ईद के मौका पर। तो यीशु मसीह तो यरूशलेम में जाया करते थे ईद मनाने के लिए, लेकिन इस बार यीशु मसीह का यरूशलेम में जाना जो है वो इसलिए अहम था क्योंकि अब यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में बादशाह के तौर पर दाखिल होने वाले थे। अब यीशु मसीह का यरूशलेम में आम दाखला नहीं था, अब यीशु मसीह का यरूशलेम में खास दाखला था। इसलिए याद रखें, संडे तो सारे ही आते हैं और आप हो सकते हैं सारी संडे चर्च आते हो, लेकिन आज के संडे के अंदर आना, पाम के संडे में आना आपके लिए भी खास है। आमीन। आपके लिए भी खास है। यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। एक दूसरे को कहें, यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। यीशु मसीह पहले भी आते थे, लेकिन अब यीशु मसीह बादशाह बनकर आ रहे हैं। और खास मैसेज जो मैं आपको आज सुबह देना चाहता हूं वो ये है कि आप भी हर संडे आते हैं, यीशु मसीह भी हर संडे आते हैं, लेकिन आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बादशाह बनकर दाखिल होना चाहते हैं। आमीन। वो बादशाह बनकर दाखिल होना चाहते हैं। वो आपकी जिंदगी पर राज करना चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी पर रूल करना चाहते हैं, वो आपका बादशाह बनना चाहते हैं। आमीन। वो है बादशाह, सिर्फ हमने उसे तस्लीम करना है, हमने उसे कबूल करना है, हमने उसे अपना बादशाह मानना है। आमीन। पहला किरदार, शागिर्दों का किरदार यहां पर नजर आता है। यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों को कहकर भेजा। शागिर्दों का किरदार हमें यहां पर नजर आता है और शागिर्दों का किरदार हमें यहां पर बड़ी वफादारी के साथ नजर आता है, बड़ा फर्माबरदारी के अंदर नजर आता है। यहां पर शागिर्दों का किरदार जो है वो बड़ा अहम है और वो बड़े फर्माबरदारी के साथ जो कुछ उन्हें कहा जा रहा है वो उसके लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे से कोई उज़र पेश नहीं किया, उन्होंने आगे से कोई बात पेश नहीं की, बल्कि अपना आप जो है वो पेश किया है कि जिस तरह खुदावंद हमें कह रहे हैं हमने वैसा ही अबे करना है, हमने वैसे ही ताबेदारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ उसकी बात को सुनना है और उस बात को अपने अंदर लेना है। इसलिए चर्च में आपको एनकरेज करना चाहता हूं, पहला किरदार, पहला रवैया शागिर्दों का हमें नजर आता है। और जैसे ही खुदा हमें भी कोई बात कहे, कोई कलाम दे, हमें भी इसी तरह सेम कबूल करने की जरूरत है। आमीन। कोई बहाना नहीं, कुछ और कहना नहीं कि क्यों वो देगा, खोलकर मेरे पास ले आना। फर्माबरदारी नजर आ रही है। गधी के बच्चे को लेने चले गए और ले आए। जब आप जाएंगे तो फिर आप उसके लिए किसी ना किसी को लेकर आए। आमीन। खुदावन ने उन्हें भेजा। आज खुदावन आपको भी भेजते हैं। उन्हें भेजा गया, उन्हें खास काम देकर भेजा गया। आज खुदावन भी आपको खास काम देकर भेजता है। आज खुदावन भी आपको खास किरदार के साथ लिखा है। उन्हें कहा गया सामने वाले गांव में चले जाओ। आज अगर किसी को कहा जाए सामने वाले कॉलोनी में चले जाओ, सामने वाले सेक्टर में चले जाओ और वहां पर जाकर यीशु नाम की मनादी करो, तो वो कहेगा मैं कैसे जा सकता हूं, मैं कैसे जा सकती हूं, मुझे तो कलाम ही नहीं आता, मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं पूछा, वो हमें क्यों देगा, वो हमें क्यों कर देगा, खुदावन हम कैसे लेकर आएंगे, कुछ भी नहीं। फर्माबरदारी का रवैया। नंबर 2, अपने कपड़े उतार कर
गधी के बच्चे पर डाले। जब उस गधी के बच्चे को ले आए तो उसके ऊपर अपने कपड़े उतार कर उसके ऊपर डाले, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके ऊपर खुदावन ने सवार होना है। एक दूसरे को कहें, अपने कपड़े उतार कर गधी के बच्चे पर डाले। ये जो कपड़े उतारना है, इसके ऊपर मैं आपको कलाम सुनाऊंगा शाम कलवरी पर। यीशु मसीह जो सलीब के ऊपर थे, उनके कपड़े उतार दिए गए थे। इसके ऊपर मैं बात उस दिन करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो बात, इन्होंने अपने कपड़े उतार कर गधी के बच्चे पर डाले ताकि यीशु उस पर सवार हो। खुदावन के लिए इनका रवैया देने वाला रवैया है। आमीन, आमीन। इनका रवैया खुदावन के लिए देने वाला रवैया है, खुदावन के लिए अपने आप को पेश करने वाला रवैया है। ये नहीं सोचा कि हाँ खैर है, यीशु मसीह आप ही अंजी बह जाएगा। नो, बड़े ध्यान के साथ जब लेकर आए तो उसके ऊपर अपने कपड़े डाले हैं। देने वाला रवैया, जो कुछ उनके पास था वही खुदावन की सहूलत और आराम के लिए दे दिया। जो कुछ था पास उन्होंने खुदावन के लिए दे दिया। ये वो वाला रवैया हमें नजर आ रहा है जो एक बेवा कंगाल औरत का हैकल के अंदर हदिया डालने का रवैया है। जो कुछ उसके पास था उसने खुदावन के लिए पेश कर दिया। पाम संडे का जो पैगाम है वो हमें फर्माबरदारी भी सिखाता है। पाम संडे का जो पैगाम है वो हमें ये भी सिखाता है कि उन्होंने खुदावन के लिए दे दिया जो कुछ उनके पास था। दूसरा रवैया मालिक का रवैया है। मालिक ने भी ये नहीं पूछा, हाँ जी कदों वापस लेके आओगे, क्यों मंगंडे हैं, मैंने तो खुद इसके ऊपर कोई काम के लिए इसे भेजना था, मैं नहीं दे सकता, मुझे तो इसकी खुद जरूरत है। तुम्हें नहीं पता कि ईद का मौका है और ईद के मौका पर तुम लोग मांगने आ गए हो। हेलो, मैं भी वो सिमरन इस मौके पर आपके पास जाए तो आपके दिल को भी ऐसे ही लगे, लेकिन इट्स लास्ट टाइम। मैंने इस सिमरन ने मुझे कुछ वॉइस की है मैसेज, तो मैं बड़ा परेशान वहां पर हुआ और मैंने कहा नेक्स्ट टाइम हम जो है इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम खुदावन के फजल से खुद से करेंगे। आमीन। तो ब्लेसिंग के साथ करेंगे। यहाँ पर इस बंदे का रवैया पता कैसा रवैया है। ये मालिक जो है ये यीशु मसीह को जानता था। एक दूसरे को बताएं, ये यीशु मसीह को जानता था। जब ये यीशु मसीह को जानता था तो ये इस बात को जानता था कि जो कुछ यीशु मसीह को दिया जाता है, यीशु मसीह को देने के वसीला से हमें बरकत मिलती है। फिर वो ये भी जानता था कि यीशु मसीह जो है वो बड़े बड़े काम करता है, अगर मैं उसे इनकार कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत सारी बरकत के दरवाजे में भी बंद हो जाए। वो इन सारे रवैयों को जानता था, वो इन सारी बातों को जानता था, वो यीशु मसीह के वर्ड्सों को जानता था, वो यीशु मसीह के किरदार को जानता था, वो यीशु मसीह को जानता था कि यीशु मसीह जो है वो कौन है। इसलिए उसने भी कोई आगे से सवाल जवाब नहीं किया। उसने भी जैसे ही उन्होंने खोला है, उसने पूछा है उन्होंने कहा मालिक को जरूरत है, तू इसका मालिक है, लेकिन हमारा मालिक जो है उसको इसकी जरूरत है। वो तेरा भी मालिक है और उसको इसकी जरूरत है। उसने दे दिया है। आमीन। यूहन्ना के अंदर इस इक्तबास को पढ़ें, लूका के अंदर, मरकस के अंदर, तो आपको खोल कर ये ऐसा इक्तबास है जो चारों अनाजील के अंदर पाया जाता है। यानी ये अहम वाकया है जो ना लूका भूला है, ना यूहन्ना भूला है, ना मरकस भूला है और ना ही मत्ती भूला है। उन्होंने इस वाकये को अपनी अपनी अंजील के अंदर लिखा है। आमीन। अपनी अपनी गवाही के अंदर इस बात की उन्होंने गवाही दी है।
मालिक का रवैया, शागिर्दों ने जैसा बोला मालिक को इसकी जरूरत है, उसने कोई दूसरा सवाल नहीं किया बल्कि दे दिया। मालिक का रवैया भी यहां पर देने वाला है। अगर खुदावन को इसकी जरूरत है तो ले जाओ। आमीन। अगर खुदावन को इसकी जरूरत है, अगर मालिक को इसकी जरूरत है तो ले जाओ, कोई आगे से कोई बात नहीं है। अगर खुदावन को चाहिए तो ले जाओ। इससे हम ये चीज सीखते हैं कि जो कुछ खुदावन को चाहिए अगर वो हमारे पास है तो हमें देने की जरूरत है। आमीन। अगर हमारे पास है तो उसे देने की जरूरत है। अगर खुदावन को इसकी जरूरत है तो ले जाओ। अगर आज खुदावन को आपकी जरूरत है तो पेश कर देंगे अपने आप को। हाँ जी, अगर खुदावन को आज आपकी जरूरत है तो क्या आप अपने आप को पेश कर देंगे? बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मैं खुदा तेरी खिदमत करना चाहता हूं। हम ये दुआ करते हैं लेकिन कभी भी अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश नहीं करते हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर, खुदा मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूं, लेकिन हम इसके लिए पेश नहीं करते हैं। इस्तेमाल होने के लिए, खिदमत करने के लिए, बल्कि इस्तेमाल होने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए नहीं दुआ करें, बल्कि दुआ करें कि खुदा मुझे पाक कर, और इस्तेमाल होने और खिदमत करने के लिए अवेलेबल कर। आमीन। अवेलेबल कर, जब आपको बुलाया जाए, जब आपको खिदमत के लिए कहा जाए तो आप अवेलेबल हो। आमीन। आप उस काम के लिए तैयार हो, उस काम के लिए अपने आप को पेश करें। तीसरा रवैया अवाम का है। किसका है? अवाम का। वो सब लोग जो ईद पर आए हुए थे वो यरूशलेम में जमा थे, वो यरूशलेम में मौजूद थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो जिसको वो जानते थे, याद रखें ये जो लोग हैं ये भी यीशु मसीह को जानते हैं। आमीन। जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो नासरत का रहने वाला है और गलीली है, गलील सूबा था और नासरत शहर था, गलील के सूबे का था यीशु मसीह और नासरत के शहर में रहने वाला था। नासरत शहर में रहने वाला था, इसलिए उसे यीशु नासरी कहते हैं। तो ये लोग उसे जानते थे, ये लोग उसको जानते थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है तो उन्होंने उस कलाम को पूरा होते हुए देखा जो जकरिया 9:9 के अंदर आया था, और ये 570 साल पहले खुदा ने जकरिया नबी के वसीला से पेशनगोई करवाई थी। क्या पेशनगोई करवाई थी? यही, सियोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। ये पहले से 570 साल पहले ये पेशन गोई करवा दी गई थी जकरिया नबी के वसीला से, और लोगों को ये पेशन गोई याद थी क्योंकि उस वक्त यहूदी स्कूलों के अंदर भी इस आयत को जुबानी याद करवाया जाता था अपने बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि जब ये कलाम पूरा होगा तो हमें पता चले कि ये है हमारा बादशाह जो आ रहा है। आमीन। ये हलीम है, ये हमारा बादशाह है। उसकी निशानी ये थी कि वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। और जब उन्होंने देखा तो उनका रवैया क्या है? वो वहां से भागे और यीशु मसीह की तरफ भागे, और बहुत से लोग जो ईद पर आए थे वो मसीह का इस्तकबाल करने को निकले, मसीह का इस्तकबाल करने को निकले। ऐसे मसीह इस्तकबाल करने निकलते होते रहे। हाँ, शायद ना आ गई है। हाँ जी, शमाइला आ गई है। वेलकम। किरण आ गई। वेलकम बेटा। यीशु मसीह वेलकम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शियान, आप मेरे घर आए हैं। मेरा दिल खुश हुआ है क्योंकि खुशी खुशी के साथ आ गई है, चाहे वो लेट ही आ गई है। हाँ, ये निकले हैं
یسوع کا استقبال کرنے کے لیے. یسوع آتا ہے ہمارا استقبال کرنے کے لیے. کیسی بات ہے ویسے. یہ ہماری تعظیم کہ ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں. آگے آگے ہو جاؤ, تھوڑا تھوڑا آگے آگے ہو جاؤ. ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں, ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں. ایک دوسرے کو کہیں ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں. ملو نہ کہو, ایک دوسرے نے کہو. ہاں, ہم اسے کیا مانتے ہیں؟ ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں, اور ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے. اور یاد رکھیں, اگر ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے, پرائم منسٹر ہے یا جو ہے وہ صدر ہے, ہم اس کی عزت نہ کریں, اگر ہم اس کی عزت نہ کریں, ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی, کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ؟ خود سوچیں کیا ہو جائے گا. کلام میں لکھا ہے جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے حکمرانوں کی عزت کرو, ان کے تابع رہو, فرما برداری ان کی کرو, ان قوانین کی پاسداری کرو. آمین. تو یہاں پر وہ بادشاہ کو دیکھ کر نکلیں. ابھی عبادت کے بعد ہم نے بھی جلوس کے لیے نکلنا ہے, اور آپ میں سے کوئی ادھر ادھر نہ نکل جائے. ہاں, یہ نکلیں, کہیں آپ بھی ادھر ادھر نہ نکل جائیے گا. ہاں, تو آپ بھی نکلیے گا. آمین. آپ بھی نکلیے گا, آپ بھی فرانس کلونی کی گلیوں میں کہیے گا, اور گلیوں کے اندر گلیوں کو بتائیے گا کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے. ہر روز یہاں پر ان گلیوں کے اندر شیطان راج کرتا ہے نا. 4-5 لڑکے ادھر کھڑے ہوئے اور ٹن ہوئے, وہ گرائی, وہ گرائی, وہ. ہاں, لیکن آج کے دن آئے ہم خداوند کو ان گلیوں میں جلال دیں. آمین. نکلیں, اپنے کپڑے خداوند کی راہ میں بچھا دیے. لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے بھی اپنے کپڑے عید والے کپڑے بچھا چڑے. واہ, کیسی بات. عید پر آئے ہیں, ہاں جی, مہنگے مہنگے سوٹ خداوند کے لیے پیش کر دیے, راہ میں بچھا دیے, کھجوروں کی ڈالیاں لی اور اس کا استقبال کیا. یہ استقبال کیا ظاہر کر رہا ہے؟ وہ انتہائی خوش ہے. آمین. آمین. یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ انتہائی خوش ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ انتہائی خوش ہیں. نمبر 2, وہ مسیح کی عزت کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسیح کی عزت کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کر کے وہ مسیح کی عزت کر رہے ہیں. نمبر 3, اسے بادشاہ کے طور پر قبول کر رہے ہیں. اسے بادشاہ کے طور پر قبول کر رہے ہیں. نمبر 4, مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آمین. ان کا رویہ کیا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انتہائی خوش ہیں. آپ بھی جب باہر نکلیں تو ظاہر ہو آپ انتہائی تو لگ گئی. ہاں, اونچیاں نیویاں گلیاں, انتہائی خوش ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کلوری کی راہ کے بارے میں جو خداوند نے طے کی. او اے والی راہ نالو کدرے پاری راہ سی, مشکل راہ تھی جو خداوند نے ہمارے لیے طے کی. وہ مسیح کی عزت کر رہے ہیں, ہم نے بھی مسیح کی عزت کرنی ہے. وہ مسیح کو بادشاہ کے طور پر قبول کر رہے ہیں, ہم نے بھی مسیح کو بادشاہ کے طور پر قبول کرنا ہے. وہ مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, آپ نے بھی اپنی محبت کا اظہار اپنے خداوند کے ساتھ کرنا ہے. ادھر ادھر تو شاید ہم بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں, جیڑی چیز نہیں توڑ سکتے وہ بھی توڑن کا اعلان کرنے ہیں. ہاں جی, تارے کو ٹوٹنے نے, ہاں ایویں تارے تو ایویں افسانوی گلاں, جیڑا کام نہیں کر سکتے وہ بھی کہنے میں تیرے واسطے جان دے دواں گا, جان دے دواں گی. نہیں دے سکتے ایویں جان کے انج چھری رکھ چھڑ دے نے. ہاں جی, بس تو ہاں ایک دفعہ کر دے,
جس طرح ہاں کر دینی ہے نا پھر وہی زندگی تباہ کر دینے ہیں تو بڑیاں میرے کو معافیاں منگوائیاں نے بعدوں پھر گن گن کے بدلے لینے سو جو کام نہیں کر سکتے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں لیکن خداوند کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں او ہو ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے ہم آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے ہم کر نہیں سکتے ہم دے نہیں سکتے تے تسی کر کی سکتے ہو جب روٹی آتی ہے سامنے تو کبھی سوچا کریں کہ اگر وہ نہ دے تو کیا ہوگا ہاں جب پیسے آتے ہیں سامنے سوچا کریں کہ اگر وہ نہ دے تو کیا ہوگا کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں او میں اپنی کمائی محنت دی میری کمائی ہے تے جے وہ تینوں تندرستی نہ دے تے تو محنت کیویں کرے گا کیوں اگر وہ تندرستی ہی نہ دے تو ہم محنت کیسے کریں گے کیسے ہم کہیں گے میری محنت دی کمائی اس نے فضل کیا ہے اور پھر تو نے محنت کی ہے آمین اور پھر یہ بڑا احسان ہے تیرے اوپر کہ تینوں نصیب ہو گئے نے کئی محنت کر دے پر نصیب نہیں ہوندے نصیب ہو گئے نے تینوں پھر کئی نصیب بھی ہو جاتے ہیں ادھر ایک ہاتھ لیں دے دوسرے ہاتھ دیں دے تے پھر تالیاں ہی بجدیاں نے خال مخالی سمجھ آئی ہے شکر کر کہ وہ تجھے دیتا ہے آمین سو اپنی محبت کا اظہار کریں پھر نمبر 5 اس سے وہ اپنے بادشاہ مسیح کی قدر شناسی کا اظہار کر رہے ہیں وہ مسیح کی قدر کر رہے ہیں انہوں نے مسیح کی قدر کو جان لیا ہے ارے ہمارا نجات دہندہ ہوشانہ کا مطلب تھا اب بچا ابھی بچا یونانی زبان کا یہ لفظ ہے ابھی بچا ابھی رہائی دے سو وہ اس نعرے کو لگا رہے ہیں اس کو اپنا بادشاہ قبول کر رہے ہیں عوام کا نعرہ کیا تھا ہوشانہ کا نعرہ مارا ہوشانہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اب بچا سیو ناؤ ابھی رہائی دے پھر 3-4 نعرے ہیں چاروں اناجیل کے اندر لیکن مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح کروانے کے لیے اور عالم بالا پر اپنے جلال کو ظاہر کرنے والا ہے نمبر 2 ابن داؤد کو ہوشانہ داؤد کے ساتھ وعدہ تھا کہ تیرے تخت پر تیری اولاد سے بیٹھنے والوں کی کمی نہیں ہوگی آمین سو داؤد کی اصل اور نسل سے خداوند یسوع مسیح نکلے ابن داؤد کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر ہوشانہ نمبر 3 ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے انہوں نے کہا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے اور آج وہ ہمارا بادشاہ ہے مبارک ہے نمبر 4 چوتھا نعرہ مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بالا پر ہوشانہ آمین زبور 118 کی 25-26 آیت کے مطابق ہوشانہ کا مطلب خداوند بچا لے خداوند خوشحالی بخش خداوند بچا لے خداوند خوشحالی بخش داؤد جان گیا تھا خداوند ہی بچائے گا اور خداوند ہی خوشحالی دے گا بعض دفعہ ہم خوشحالی کے لیے ڈبل ٹرپل جاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خوشحالی کدھر نہیں ہوندی 2-3 جابز کرنے کے بعد بھی خوشحالی نہیں ہے بدحالی ہے رونگی نہیں ہے رونق نہیں ہے روندگی ہے کیوں کیونکہ یہ سب کچھ تو خداوند
کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, خداون ہی نہ گھر بنائے تو بنانے والے کی محنت ہم سے. یہ نعرے نجات کے لیے پکار تھی. چوتھا رویہ اور آخری رویہ مخالفین کا رویہ تھا, جو مخالف تھے. فقی فریسی وہ جو مخالفت میں تھے, وہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو چپ کروا, انہیں ڈانٹ, انہیں چپ کروا, انہیں ڈانٹ. ہوشانہ کا نعرہ انہیں پریشان کر رہا تھا. لیکن مسیح کا جواب کیا تھا؟ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اگر یہ چپ ہو گئے تو اسی تو پتھر بھی نہیں ہے. اگر یہ چپ ہو گئے تو ہمیں, اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اگر خدا ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے تو اپنی ستائش کے لیے وہ لوگوں کو تیار کر سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں خدا کے لوگوں, اگر آپ چپ ہو گئے تو خدا کسی اور کو لے لے گا. اس لیے آپ نے چپ نہیں ہونا. ایک دوسرے کو کہیں چپ نہیں ہونا. آمین. خداون کی تعظیم کرنے میں چپ نہیں ہونا. مالک نے جانور دے دیا, شاگردوں نے حکم مانا, فرما برداری کی. جو کچھ ان کے پاس تھا یعنی کپڑے وہ دے دیے, کپڑے گدھے پر ڈال دیے, کچھ راہ میں بچھا دیے. عوام نے خوشی سے نعرے مارے, مخالفین نے سازش کرنا شروع کر دی. آپ ان میں سے کون سا کردار بننا چاہتے ہیں؟ آپ ان میں سے کون سا رویہ لینا چاہتے ہیں؟ شاگردوں والا یا عوام والا یا مالک والا یا مخالفین والا؟ یہ جو عوام والے تھے نا, یہ ابھی نعرے مار رہے تھے, اور انہی 4-5 دن کے بعد یہ بھی نعرے مار رہے تھے, اسے صلیب دو, اسے صلیب دو. شاگرد جو خداوند کی فرما برداری کے اندر ہے, مالک جو دینے والا رویہ ہے. یہ دو رویے ہمیں آج اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. یوحنا 12:19 پڑھیں گے, صرف ایک آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 19 آیت. جب یہ سب کچھ ہوا تو فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو, فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو, تم سے کچھ نہیں بن پڑتا. دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا. جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا, اور یسوع نے لازر کو زندہ کیا تھا, اس لیے بہت سارے لوگ یہ بھی دیکھنے آ رہے تھے کہ وہ یسوع جس نے 4 دن کا مردہ زندہ کیا ہے, وہ یسوع یروشلم میں آ رہا ہے. لوگ اس کے پیچھے ہو لیے, اور مخالفین کہتے ہیں تم سے کچھ نہیں بن پڑتا, تم سے کچھ نہیں بن پڑتا. دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا, تم سے کچھ نہیں بن پڑتا. آج یہی سوال چرچ کے ساتھ ہے. آپ سے کچھ نہیں بن پڑ رہا, لیکن غیر قومیں یسوع مسیح کو قبول کرتی جا رہی ہیں. غیر قومیں یسوع مسیح کو قبول کر رہی ہیں, اور اس کلام کو لیتی ہیں اور اپنے علاقوں میں پھیلا رہی ہیں. تم سے کچھ نہیں بن پڑتا, ہم سے کچھ نہیں بن رہا, اسی کچھ بھی نہیں کر دے پہ, اسی صرف صبح شام دوپہر رات نوکری کر دے. کدھر 1 گھنٹہ خداوند نوں نہیں دیندے, کدھر 2 گھنٹے خداوند نوں نہیں دیندے, لیکن غیر قومیں خداوند کی بادشاہی کے لیے زور مار رہی ہیں. ہمیں تو کلام لکھا ہے, کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں, کہ بادشاہی کے فرزند بادشاہی سے باہر رہ جائیں گے, لیکن غیر قوم سے جو آئیں گے وہ بادشاہی میں چلے جائیں گے. تم سے کچھ نہیں بن پڑتا. یہ لوگ تو جذبات میں نعرے لگا رہے تھے. 1 ہفتے کے بعد یہی لوگ اسے صلیب دو کے نعرے لگا رہے تھے. آج آپ اس کا کس طرح استقبال کریں گے؟ جذبات کی روح سے, یا پھر عقل اور روح اور سچائی سے؟
आमीन। खुदावन आपका नजात दहिंदा और आपका मखलसी देने वाला है। हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? शागिर्दों वाला, मालिक वाला, अवाम वाला या मुखालफीन वाला? आज आप यीशु मसीह जो हकीकी बादशाह है उसका कैसे इस्तकबाल करते हैं? हाँ जी, आज आप उसका कैसे इस्तकबाल करते हैं? शागिर्दों की तरह। वेरी गुड। और सोचें इस बात को, आज हम अपने बादशाह की तज़ीम कैसे करते हैं? अगर वो हमारा बादशाह है तो हम उसकी ताज़ीम कैसे करते हैं? हम उसकी इज्जत कैसे करते हैं? खाली नारों से, खाली खजूरों की डालियों से, या फिर सिर्फ कपड़े बछाकर, या हकीकत में उसे अपना बादशाह मानकर? हकीकत में उसको अपना बादशाह मानकर। अगर हम हकीकत में उसको अपना बादशाह मानकर जो है वो उसकी तज़ीम करते हैं तो आज के बाद उस बादशाह की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। हम दुआए रबानी में तो कहते हैं तेरी बादशाही जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जैसी उसकी बादशाही आसमान पर कायम है वैसी ही उसकी बादशाही आपकी जिंदगियों पर भी कायम होनी चाहिए। आमीन। खाली जुलूस से बात नहीं बननी है, खाली खजूरों से और नारों से बात नहीं बननी है, बल्कि अपनी जिंदगी से उसको जलाल देना है। अपने जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर उसको बादशाह मानना है, अपनी जिंदगी का उसको बादशाह मानना है। वो मेरा बादशाह है। आमीन। वो मेरा बादशाह है। साल बाद नहीं बल्कि हर रोज मेरा बादशाह है। हर साल के बाद मैं खजूरी इतवार पर उसे याद ना करूं कि वो मेरा बादशाह है, बल्कि मैं हर वक्त उसे याद करूं और याद रखूं कि वो मेरा बादशाह है। आमीन। उसका हुक्म मानना मेरे लिए जरूरी है। बादशाह का हुक्म कोई नहीं टाल सकता, बादशाह को कोई इनकार नहीं कर सकता। आमीन। अगर वो आपका बादशाह है तो फिर इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, चंद लम्हों के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और दुआ मांगिएगा। चंद लम्हों के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और दुआ मांगिए। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु के नाम में खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम में खुदावन हम तेरी सताइश करते हैं। यीशु के नाम में खुदावन हम तुझे अपना बादशाह मानते हैं। खुदावन तू हमारा बादशाह है। यीशु तू हमारा बादशाह है। यीशु तू हमारा बादशाह है। यू आर माय किंग। यस लॉर्ड। रिखोलो तो सका मारा तोलोरी, ओ शाबारा का मारा तोलोरी। यीशु तो बादशाह है। यीशु तो बादशाह है, मेरा बादशाह है। ओ खुदावन तू मेरा बादशाह है। ओ आज के बाद मेरी बादशाही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी पर तेरी बादशाही आए। आज के बाद मेरी जिंदगी पर तेरी बादशाही आए। आज के बाद मेरी जिंदगी पर तू ही हुक्मरानी करे, क्योंकि तू बादशाह है। ऐ खुदावन खुदा, जिस तरह तेरी मर्जी है बादशाह आसमान पर पूरी होती है, उसी तरह तेरी मर्जी मेरी जिंदगी पर भी पूरी हो, मेरी जिंदगी में भी पूरी हो। उसी तरह तेरी मर्जी इस दुनिया में भी पूरी हो। ऐ खुदा, तेरी बादशाही जिस तरह आसमान पर कायम और दायम है, उसी तरह जमीन पर भी यीशु तेरी बादशाही आ जाए। हर जगह पर तेरी बादशाही आ जाए। नशे की बादशाही खत्म हो जाए, हरामकारी, जनाकारी, बदकारी की बादशाही खत्म हो जाए और खुदावन तेरी बादशाही कायम हो जाए। खुदावन तेरी बादशाही कायम हो जाए। चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर तेरी बादशाही कायम हो जाए। तेरी बादशाही कायम हो जाए। खुदावन तेरी बादशाही कायम हो जाए। खुदावन तू बादशाह है। खुदावन तू हमारा बादशाह है। खुदावन तू हमारा बादशाह है। ओ शका मारा तालारी,
शाकामारा थालारे बेरे कोरो तोलोरी। जिस तरह पुराने अहद में लोग जानते थे इब्रानियों का खुदा, इब्रानियों का बादशाह उनकी तरफ से जंग लड़ता है, उसी तरह आज भी लोग जाने मसीहों का बादशाह, यीशु बादशाह, सारी दुनिया का बादशाह और इका मारा तो लोरी जंग लड़ता है। रिखोरो तसाबारा का यीशु के नाम में खुदावन, खुदा फजल फजल फजल, खुदावन खुदावन यीशु तेरा फजल, तेरी बादशाही कायम हो जाए। अपनी बादशाही की वुसअत के लिए हमें उठा खड़ा कर, ताकि ऐ खुदावन तेरी बादशाही जगह जगह पर हम कायम कर सकें, तेरी बादशाही की वुसअत के लिए लोगों को जीत सकें, तेरी बादशाही की वुसअत के लिए लोगों को तैयार कर सकें, तेरी बादशाही में शामिल करने के लिए लोगों को तैयार कर सकें। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आमीन। बैठे, खुदावन आप सबको बरकत दें।